ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው የአሜሪካ ግዛት ለምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲሁም ከአሜሪካ ውጭ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ የኛን ዜናና መረጃ መስማት ለምትፈልጉ ሁሉ በቅድሚያ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥግ ድረስ ይድረሳችሁ። ዛሬ ሰበር አስቸኳይ አንገብጋቢ አሜሪካን ሀገር ከመኖርና ካለመኖር ጋር የተያያዙ ውሳኔዎች የተወሰኑበት የኛ የስደተኞች ጉዳይ በሴኔት ቀርቦ ውይይት የተደረገበት በተለይ አሁን ጧት ደግሞ እጅግ ወሳኝ የሆነ ውሳኔ የተላለፈበት ጊዜ ሆኗል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በሚኒሶታም አንድ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ነበር። ትኩረታችን የሚሆነው ግን ዛሬ በአሜሪካን ሀገር በተለይ በሴኔቱ የተደረገውን ታላላቅ ውሳኔዎች ከኛ ከስደተኞች ጋር ተያይዞ የተላለፉ ዋና ዋና ውሳኔዎች ምን ነበሩ የሚሉትን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እጅግ አስፈላጊ ከመሆናቸው የተነሳ ልናቀርብ ተዘጋጅተናል። እናንተ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ግቡ። በቀጥታ እኔ ወደ መረጃው አልፌያለሁ። መረጃውን በጥራት ለናንተ ማቅረቤን ቀጥያለሁ። ዛሬ ጧት አሁን ይሄ ቪዲዮ ከመለቀቁ ከደቂቃዎች በፊት በአሜሪካን ሀገር ሴኔት ተሰብስቦ በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውሳኔ አሳርፏል። የውሳኔው የስብሰባውና አጠቃላይ የሁኔታው አጀንዳ ደግሞ የኛ የስደተኞች ጉዳይ ነበር። ውሳኔዎችም በእኛ በስደተኞች ላይ ነው የተወሰኑት። አብዛኛዎቹ የምንጠብቃቸው ነገሮች ተስተካክለውልናል። ይሁን እንጂ ብዙ የሚቀረን ነገር አለ። ግን ውሳኔው እንዳጠቃላይ ሲታይ ለኛ ለስደተኞች መልካም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን ዝርዝሩን ላቀርብላችሁ ነው። በዚህ ታላቅ የሴኔት ስብሰባ ላይ ሁለት ታላላቅ ባለስልጣናት በስደተኞች ላይ ያላቸውን የፖለቲካ አቋም አንጸባርቀዋል። አንደኛው ከዲሞክራት የመጣ ሴናተር ሲሆን ሁለተኛው ከሪፐብሊካን የመጣ ሴናተር ነው። የትኞቹ ለኛ የሚበጀውን ተናገሩ፣ የትኞቹስ እኛን የሚጎደውን ተናገሩ የሚለውንም ልናስደምጣችሁ ነው። ከዚህ በፊት ግን እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእኛ የዩቲዩብ ቻናል አንዳንዴ ከዲሞክራት የመጣችውን ወይም የዲሞክራት ተወካይ የሆነችውን ኤልሃን ኦመርን ስንተች ሰምታችኋል። አንዳንዴ ደግሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ሰፖርት የምናደርግበት አግባብን ስንናገር ቆይተን ነበር። በዚህ ላይ ጥሩ ኮሜንት ከናንተ ደርሶናል። ምንድነው እንግዲህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በተለይ ግብረሰዶምን ከማስቀረት አንጻር እንዲሁም ባህልን ወግ ልማድን ከመጠበቅ አንጻር የሚያደርጉት ይሄ ጾታን መቀየር የሚባለውን እዚህ ላይ ወደናቸዋል ፕሬዚዳንት። ነገር ግን በስደተኞች ላይ ያላቸው አቋም ስላልተመቸን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያላቸው አቋም በእኛ ላይ ጥሩ ስላልሆነ አሁን ለፕሬዚዳንት ትራምፕ ያለን ድጋፍ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል ማለት ነው። አይዲያችን ወደ ዲሞክራቶች ሽፍት አድርጓል። ምክንያቱም የኛ የዩቲዩብ ቻናል ዋና ዓላማውና መነሻው ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዳጠቃላይ ከተቻለ ደግሞ ስደተኞችን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ከስደተኞች ጎን መቆም ነው። ከኛ ጎን የማይቆም የፖለቲካን ፓርቲ ልንደግፈው ልንወደውና ልናደንቀው አንችልም። ለማንኛውም አሁን እነዚህ ሁለት ሴናተሮች ስለኛ ስለ ስደተኞች ያነሱትን ነጥብና የተናገሩትን እንዲሁም ወደ ውሳኔውም የምናልፍበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። በቅድሚያ የምናቀርበው የዲሞክራቶች ሁሉ አላፊ የሆነው በሴኔት ውስጥ ማለት ነው አጠቃላይ ዲሞክራቶችን የሚወክለውን ሴናተር ይሆናል። ሴናተር ቸክ ሹመር ይባላልና የሱን ንግግሮች ትንሽ እናዳምጣቸውና እኛ ዝርዝሩን በደንብ ስለያዝነው ለስደተኛ የሚበጅ ነገር ነው ያስተላለፈው። የሱን ንግግር በቀጥታ አድምጠን እንመለስ። Let me start that over. As the Senate gavels into session, members are working on moving forward on a deal to fund the government and working on legislation desperately needed to rein in ICE's abuses. If Republicans are serious about the very reasonable demands Democrats have put forward on ICE, then there is no good reason we can't come together very quickly to produce legislation. It should take less than 2 weeks because what we're asking for is very simple, and our Republican colleagues know that we need to make changes. Now, time is of the essence. Senate Democrats are very clear on what the nation needs right now. First, we need to rein in ICE and end the violence. That means ending roving patrols. It means requiring rules, oversight, and judicial warrants. Second, we need real accountability over ICE and the Border Patrol. And third, masks need to come off, cameras need to stay on, and officers need visible identification. No secret police. These are not radical demands. They're basic standards the American people already expect from law enforcement. I hope we can get voting quickly here in the Senate today so we can move forward on the important work of reining in ICE. The clock is ticking, the nation is waiting, and the abuses of ICE must come to an end.
on another issue. Last night, federal agents arrested journalist Don Lemon in Los Angeles after he recently covered protest activities in Minnesota. Once again, the administration is behaving no differently from police states and authoritarian regimes across history. They've arrested a journalist for the crime of doing his job. And let's be very clear, this arrest is not just about one journalist in one incident. The arrest is a dark message to journalists everywhere. If you dare criticize this administration, watch your back. That's not a democracy. That's a police state. And that is pure authoritarian bile. Democracy will suffer if the government chokes our civil liberties. Under this administration, the Department of Justice has all too often become the Department of Vengeance. Don Lemon should be released at once and the frivolous charges against him dropped. የሪፐብሊካን ሴናተር ስለኛ ስለ ስደተኞች ልብ ሰባሪ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ ንግግር ተናግሯል። የሱን ንግግር ወደ በኋላ ላይ የምናቀርብላችሁ ሆኖ እንደሰማችሁትና እንዳዳመጣችሁት የዲሞክራት ሴናተር የሆነው ሴናተር ቸክ ሹመር በነገራችን ላይ የዲሞክራቶች ሁሉ አለቃ ነው። ለኛ ለስደተኞች ድምጽ ሆነን እንባችን አበሰልን፣ የልባችን ተናገረልን ብቻም ሳይሆን የኛን ስደተኞችን መብት የሚያስከብሩ ውሳኔዎችን እንዲወሰኑ አደረገልን። እንግዲህ ከተናገራቸው ካስተላለፋቸውና ከተወሰኑ ውሳኔዎች ውስጥ አብዛኛዎቹን እንዲህ በዝርዝር ይዘናቸዋል። ዛሬ ጥር 30 2026 የሴኔት ዲሞክራት አባላት የሆኑ ወይም የዲሞክራት ሴናተሮች ያቀረቧቸው ዋና ዋና ነጥቦችና ወደ ውሳኔና ወደ ስምምነት የተደረሰባቸው ነጥቦች እነዚህ ናቸው። በአንድ ቁጥር የቀረበው ሮቢንግ ፓትሮል ይቁም ነው። የአይሲ ፖሊሶች አሁን የሚጠቀሙበት ስርዓት ሮቢንግ ፓትሮል ነው። ይህ ማለት ይሄ ይቁም ሲባል ምን ማለት ነው? በከተሞችና በማህበረሰብ ውስጥ ያለ የዘፈቀዳ ምርመራና ቁጥጥር በአስቸኳይ ይቁም። ሁለተኛው የህግ ዋራንቲ ተጠናክሮ ይቀጥል ብለዋል። ይህም አግባብነቱ እንዲህ ነው። አንድን ግለሰብ ለመያዝ፣ ለማሰር፣ ለማባረር፣ ለመፈለግ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያስፈልጋሉ። ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አንድን ስደተኛ ማሰር፣ መያዝ፣ መመርመር፣ ማባረር፣ ማንገላታት፣ ማፈስ ከዛሬ ጀምሮ እንዲቆም ተወስኗል ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ተጠያቂነትና አንድ አይነት የስነ ምግባር መርህ እንዲኖር ሲሉ ጠይቀዋል። ወኪሎች ከአካባቢያዊ ፖሊስ ጋር ተመሳሳይ ኃይል አጠቃቀም ደረጃ እንዲያደርጉ፣ ጥሰቶችና ተገቢ ያልሆኑ ባህሪ ላይ አስፈላጊ የሆነ ገለልተኛ አካል ገብቶ ማጣራት እንዲያደርግ ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። አራተኛ ማስክ በአስቸኳይ እንዲያወልቁ። የአይሲ ፖሊሶች አሸባሪ መስለው በዚህ ደረጃ በትውልደ አሜሪካውያን ላይ የሚፈጽሙት በደል እንዲቆምና ፊታቸውን ጭንብል ከማድረግ እንዲቆጠቡ እንዲሁም በሰውነታቸው ላይ ካሜራዎችን ገጥመው ቦዲ ካሜራ የሚባለውን እንዲያበሩ በከፍተኛ ሁኔታ ሴናተሮች ጠይቀዋል። በዚህ ዲሞክራቶችም ማለት የሪፐብሊካኖችም ተስማምተዋል ማለት ነው። ስምምነት ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ትክክለኛ መታወቂያ እንዲይዙ የአይሲ ፖሊሶች መሆናቸውን ወይም ቦርደር ፓትሮል መሆናቸውን የሚያሳይ ትክክለኛ መታወቂያ መያዝ አለባቸው። ይህ በተለይ ስደተኛውን ከማሸበር፣ ከማስጨነቅ፣ ከማስፈራራት አንጻር እንዲታቀቡ ለማድረግ የተወሰነ እርምጃ ነው። የመጨረሻው አጠቃላይ ህገወጥና ጨካኝ ባህሪን መግታት ያስፈልጋል ብለዋል። የመንግስታዊ ተገቢ ያልሆኑ ጥቃት እንዲቆም፣ ማህበረሰባችን ማሸበር፣ ማስፈራራት እንዲቆም፣ ግልጸኝነት ማረጋገጥ፣ ዜጎችን ካደጋ መጠበቅ፣ ስደተኞችን እንደራስ አድርገን መውደድ የሚሉትን አትኩሮት ሰጥተው የዲሞክራት ሴናተሮች አቀረቡ። አሁን ደግሞ የሪፐብሊካኑ ሴናተር እኛን ለመጉዳት እንዴት እንደተነሱ አቋማቸው አጠቃላይ ምን እንደሆነ ለመለየት ችለናልና አንድ የዲሞክራት ሴናተር አቅርበናል። ኤሪክ ሸሚት ይባላል። ስለ ስደተኞች የተናገረውን አድምጠን እንመለስ። See, we don't believe in open borders. We're not repealing any of our fundamental immigration laws because many of their demands aren't actually going after the law. They're going after the people tasked with enforcing it. But of course, as they know very well, that gets them the same exact outcome. And that's no accident. History teaches a simple lesson. If you want a law to die without repealing it,
make its enforcement intolerable. I'm not going to spend much time debating the Democrats' demands for DHS as we roll into this 2-week debate, 3-week debate, 4-week debate, whatever it's going to be. There'll be plenty of time for that over the coming weeks. And I look forward to being on this floor dissecting each one of their proposals and how disastrous it would be for our country. But consider for a brief moment the demand that officers remove their masks and identify themselves publicly during operations. This is a clear and obvious attempt to intimidate and put our federal agents in harm's way. ICE officers are already being doxxed. Their names and addresses are posted online. Their families are harassed. Their homes are targeted. No one would demand this of narcotics officers, counterterrorism agents, or fugitive task forces because we understand that exposing law enforcement to retaliation is sabotage. በቪዲዮ ላይ ስትከታተሉት የቆያችሁትና አሁን ምስሉን የምትከታተሉት ግለሰብ የሪፐብሊካን ሴናተር ነው። ሴናተር ኤሪክ ሸሚት ይባላል። የሚዞሪ ሴናተር በመሆን ያገለግላል። የሚዞሪ ሴናተር ከመሆኑ በፊት እዛው ሚዞሪ ውስጥ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሆኖ ሲሰራ ነበር እና ለስደተኞች ያለውን አቋም እንዴት እንዳንጸባረቀም የኛን ልብ ለመስበር እንዴት ብዙ ርቀት እንደሄደና አጠቃላይ ሪፐብሊካን ማለት የስደተኞች ጠላት እንደሆኑ ያየንበት ነው። ንግግሮቹን እንዲህ በዝርዝር ላስደምጣችሁ ነው። የመጀመሪያው እነዚህ የሳንክቹዋሪ ሲቲ የሚባሉ አሉ። በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ሳንክቹዋሪ ሲቲ ተብለው የተለዩ አሉ። ሳንክቹዋሪ ሲቲ የሚባሉት ሙሉ በሙሉ ይሄ ሳንክቹዋሪ ሲቲ የሚባለው አድሚኒስትሬሽን ወይም አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲቆም እንዲጠፋ ይፈልጋሉ። ይሄን ነው አንድ ያስተላለፈው ውሳኔ። ሳንክቹዋሪ ሲቲ የሚባሉ አስተዳደራዊ መዋቅር ያላቸው ከተሞች ለኛ ለስደተኞች እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ናቸው። እኛም እንወዳቸዋለን። ለኛ መልካም አስተሳሰብ ያላቸው የከተማ ግዛቶች ናቸው ማለት ነው። በሳንክቹዋሪ ሲቲ አስተሳሰብና አመለካከት አንድ ሰው እዚህ አሜሪካን ሀገር ሲኖር ከየት መጣህ፣ ትውልድህ የት ነው፣ ስደተኛ ነህ ወይ፣ እንደዚህ የሚባሉ ጥያቄዎች ፈጽሞ አይጠየቁም ማለት ነው። ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው በሳንክቹዋሪ ሲቲ አስተዳደር መሰረት አንድ ስደተኛ አሜሪካን ሀገር ወንጀል ቢሰራም እንኳን በአሜሪካን ሕግ እዚሁ አሜሪካን ሀገር ይቀጣና ቅጣቱን ይጨርሳል እንጂ ዲፖርቴሽን የሚባል አመለካከት ዲፖርቴሽን የሚባል የሕግ አሰራር የላቸውም ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ሳንክቹዋሪ ሲቲ ውስጥ አንድ ግለሰብ ወንጀል ቢሰራ ወይም ቢታሰር ለፌዴራል ፖሊሶች አሳልፈው አይሰጡም። ምናልባት ወንጀሉ የፌዴራል ወንጀል ካልሆነ በቀር ማለት ነው። በኢሚግሬሽን ጉዳይ አንድን ግለሰብ አስረው የኢሚግሬሽን ሕግን ጥሷል ብለው ለፌዴራል መንግስት አያስተላልፉም ማለት ነው። በዚህ ነው ሳንክቹዋሪ ሲቲን በጣም የምንወዳቸው። በጣም እንወዳቸዋለን። ሚኒሶታ ውስጥ በርካታ ሳንክቹዋሪ ሲቲ አሉ። ሚኒሶታን ብዙ ሰው የሚወዳት ለዚያ ነው ማለት ነው። መንግስትም ልዩ ትኩረት ያደረገበት ከዚህ አንጻር ነው። ይሄ የሪፐብሊካን ሴናተር የሚለው ሳንክቹዋሪ ሲቲ የሚባለው መዋቅር ሙሉ በሙሉ ይውደም ነው የሚለው። ለምን? ለስደተኞች ከለላ ሆነ ብሎ ስለሚያስብ። እንደዚህ ናቸው ሪፐብሊካን ማለት። ሁለተኛው ያለ ፍቃድ ወደ ሀገር መግባትና ተመልሶ መግባትን የሚያስቀጡ ቅጣቶችን በጣም ተጠናክረው ይቀጥለዋል። ኢማጂን እንግዲህ ሁሉም ሪፐብሊካን የሚያወጧቸው ህጎች ጸረ ስደተኛ ናቸው። ምንም ጥያቄ የለውም። የህግ አስከባሪ መኮንኖች ይጠበቁ፣ ህገወጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ኤንጂኦዎች ይፍረሱ። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ነጥብ ሴናተሩ ያቀረበው ይሄ ነው ማለት ነው። ለስደተኛ የሚሆን የሚጠቅም አንድም ነገር የለውም። ዜሮ፣ በቃ ዜሮ። ከሪፐብሊካን የምንጠብቀው ምንም አይነት ነገር ከዚህ በኋላ እንደሌለ፣ ለኛ ተስፋ የሚሆኑን እንባችን የሚያብሱልን ድምጽ የሚሆኑን ዲሞክራቶች እንደሆኑ ማለት ነው። ዲሞክራቶች እንደሆኑ ደምድመናል። እኛ ደግሞ የምንደግፈው የምናበረታተው ለስደተኛ የሚጠቅመውን ፓርቲ ነው። አለቀ። ከዚህ ውጭ ሌላ ዓላማ የለንም ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት ዛሬ አርብ ጧት አሁን ከደቂቃዎች በፊት ማለት ነው ሴኔቱ በርካታ ውሳኔዎችን አሳልፏል ወይም ወስኗል። የመጀመሪያው የ5 መስሪያ ቤቶች ሙሉ በጀት እንዲቀጥል ተወስኗል። 5 መስሪያ ቤቶች ናቸው። እነዚህ መስሪያ ቤቶች ስንፈራ ነበር። የባለፈው አይነት የ40 ምናምን ቀን ሸትዳውን ተመቷል በአሜሪካና ልክ እንደሱ ሁሉ አሁንም ሸትዳውን ውስጥ ይገባሉ ብለን ስንፈራ ነበር።
በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሲጨነቁ ነበርና ይሄ ፉድ ስታምፕ የሚባለውም አብሮ ይዘጋ ነበርም። የመከላከያ መስሪያ ቤት፣ የጤናና የሰብአዊ አገልግሎት ሄልዝ ኤንድ ሂውማን ሰርቪስ የሚሰጡ በጣም ለኢትዮጵያውያን የምንፈልጋቸው በተለይ የጤናና የሰብአዊ አገልግሎት፣ የትምህርት መስሪያ ቤቶች፣ አጠቃላይ ኤዱኬሽን ሴክተሩ ልጆቻችን ከቤት እንዳይቀሩብን፣ የትራንስፖርት መስሪያ ቤት ይሄ በጣም ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ጧት ወተን ማታ ለምንገባ ለምንለፋው ለለፍቶ አደሮቹ ለፍተን በላባችን አሜሪካን እየጠቀምን ላለን ለኛ እጅግ ያስፈልግ ነበር። የትራንስፖርት መስሪያ ቤቶች ተጠቅሰዋል። የቤትና የከተማ ልማት፣ ሌሎችም እነዚህ ሁሉ ሊዘጉ ጫፍ ደርሰው ነበር። ነገር ግን ደስ በሚል ሁኔታ እነዚህ መስሪያ ቤቶች እንዲቀጥሉ ዛሬ አሁን ጠዋት ሴኔቱ ውሳኔ አሳልፏል ማለት ነው። ሴኔቱ ውሳኔ አሳልፏል። እስከ መቼ? እስከ ዋናው በጀት ዓመት ድረስ እስከሚቀጥለው መስከረም ድረስ በጀታቸው ጸድቋል፣ አይነኩም። ስለዚህ ሸትዳውን የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንድን መስሪያ ቤት ነጥለው አውጥተው አሁን አጽድቀዋል። ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ የሚባለው በስደተኞች ላይ መከራ እየፈጸመ ያለው በስደተኞች ላይ እንግልት፣ ማፈናቀል፣ ስቃይ፣ ጭንቀት፣ የአይምሮ ጭንቀት እየፈጠረ የሚገኘው ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ከጭንቀትም አልፎ ሰው ተኩሶ እየገደለም ጭምር ያለን መስሪያ ቤት ለይተው አውጥተው ከነዛኞቹ እንዳይቀላቀል አድርገው ለ2 ሳምንት ብቻ በጀት ፈቅደውለታል። ለ2 ሳምንት ብቻ። እስከ 2 ሳምንት ውስጥ ግን የዲሞክራት ሴናተሮች ከላይ የጠቀስናቸው ያቀረቧቸው ነጥቦች ለስደተኛ የሚጠቅም ነጥብ እሱን ሪፐብሊካን እንዲያከብሩ እንዲቀበሉና እንዲተገብሩ ድርድር ላይ ናቸው ማለት ነው። ይሄን የማያደርጉ ከሆነ በጀት አይሰጠውም፣ ይዘጋል ማለት ነው። ይሄ ተቋም ይዘጋል ማለት ነው። ለ2 ሳምንት የመከራከሪያ ጊዜ ተሰጥቷል። ሊከራከሩ ነው፣ ሊደራደሩ ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ግን አብዛኛዎቹን ፕሬዚዳንት ትራምፕም አምኖባቸዋል፣ ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። አብዛኛዎቹን ከላይ የጠቀስናቸውን የአይሲ ፖሊስ መከተል ያለበትን ስነ ምግባር እንዲከተል አብዛኛዎቹን ትራምፕ ቀድሞ አምኖበታል። ግን እስከ 2 ሳምንት ድረስ ገና ክርክሩ ውይይቱ ይቀጥላል ማለት ነው። የትኛው መስሪያ ቤት? አንዱ ብቻ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ የሚለው ብቻ ተነጥሎ ወጥቷል ማለት ነው። ችግር ያለበትም በከፍተኛ ሁኔታ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና የቴክኒካዊ መዘጋት ስጋት የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ነገር አሁን የነገርኳችሁ ነገር ገና አልጸደቀም። እንግዲህ በአሜሪካ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ህግ አርቅቆ የሚወስደው የራሱን አጽድቆ የሚወስደው ሴኔት ነው። ከሴኔት በኋላ የት ይሄዳል? ኮንግረስ ይሄዳል ማለት ነው። ኮንግረስ ደግሞ የሃውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ አሉበት፣ ሴኔትም አሉበት። እነሱ ናቸው የሚያጸድቁት ማለት ነው። ስለዚህ ገና ሃውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ ያለበት ኮንግረሱ አላጸደቀውም፣ ግን ያጸድቀዋል። ሞር ላይክሊ ስለተስማሙ ከላይ የዘረዘርናቸው ጤና፣ ትምህርት፣ ትራንስፖርት፣ የቤት ልማት ምናምን ያልናቸውን ተስማምተዋል። ያልተስማሙት ገና በድርድር ላይ ያሉት የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው፣ ተለይቶ ወጥቷል። ስለዚህ ኦልሞስት ያጸድቀዋል ተብሎ ይታሰባል። መቼ ነው የሚጸድቀው? ሰኞ ጠዋት ማለት ነው። ሴኔት አጽድቋል። እነ ትራምፕ እና ዲሞክራቶች፣ ሪፐብሊካንና ዲሞክራቶች ማለት ነው ተስማምተው አጽድቀዋል። ስለዚህ ገቨርንመንት ሸትዳውን አይኖርም። ሰኞ ኮንግረሱም እንደሚያጸድቀው ምንም አያጠራጥርም ማለት ነው። ይሄ ነው የሆነው ዛሬ የሆነው ነገር እንዳጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ጨርሰናል። በተለይ ከስደተኞች ጋር ያሉ መሻሻሎች እየመጡ ነው። ደስ የሚል ጊዜ እየመጣ ነው። ለኛ ድምጽ የሆነን ደግሞ ይሄን ለውጥ ያመጡልን እንባችን ያበሱልን ዲሞክራቶች ናቸው። ትውልደ አሜሪካውያን ደግሞ በተለየ ሁኔታ እስከ ሞት ድረስ የሞት ዋጋ ከፍለውልናል። ዛሬም በሚኒሶታ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ውሏል እና በአጠቃላይ ለኛ ለስደተኞች ጥሩ ጊዜ መጥቶልናል ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ ዜናዎቻችን ጨርሰናል። በሌላ ዜናና መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰናይ ቆይታ ተመኘን።